हॅलो एव्हरीवन. नमस्कार सर्वांना. आणि पूर्ण मेकअप फाउंडेशनच्या फेसबुक पेजवर परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. Today's webinar is in both languages, English as well as Marathi. So we'll be communicating in both the languages. And if you all have any doubt, as usual, we can definitely comment in the comment section, and then your messages will be conveyed to a speaker. So moving towards the webinar, prior to starting the webinar, I would like to make a special announcement. So tomorrow is our Independence Day. So on the glorious occasion of Independence Day, that is 15th August 2021, Purnam Ecovision Foundation is stepping forward in the field of e-waste management. As you all know, since past 9 years, Purnam is taking special efforts in Pune city and its suburbs to create awareness about e-waste management, as well as we have the project called e-waste and plastic waste management. So Purnam has reached 2,000 societies, 50 schools, and 15 centers where e-waste awareness and collection has been carried out. So we heartily congratulate and thank you all for the response given for this program. And on the occasion of 15th August, we have arranged an e-waste drive, awareness drive and collection drive in 8 cities in 6 districts around Pune. So till now, it used to be drives conducting on weekends in Pune, but this time it's not just Pune, it is going to be 8 cities around in and around Pune. So I would like to tell you all that the cities which we have included in this program are Sangli, Tasgaon, Ichalkaranji, Islampur, Satara, Pimpri-Chinchwad area, and Aurangabad. And all are included in this program, these cities. So more than 100 e-waste collection centers will be running across these cities on one day, that is tomorrow, 15th August. The timing is going to be 9 a.m. to 1 p.m. So do not forget to give all your e-waste collected, which you have stored in all your places. So all the festivals are near, and in about 2 to 3 weeks, all the festivals will be starting. So it's a great time to start cleaning your house. And if you find any of these e-waste, which we have already mentioned in our flyers, you can donate it at the center near you. So we have already shared the contact numbers on our Facebook page, Instagram page, and LinkedIn. So if you all have any doubt, you can contact us anytime. So we all just appeal you to spread the word, make your friends and family aware about this, and donate the e-waste as much as you can. Yes, so thank you for listening patiently. Let us all move towards today's session. Today we have with us Vishakha ma'am, and her topic is livelihood opportunities for in solar energy. So let us all hear about her. Let me all introduce you all to today's speaker. So she has done the online course in Hidden Side of Energy Access in Understanding Clean Cooking. She is a certified expert in climate and renewable energy finance from Frankfurt School of Business Management. She has done her diploma in environmental law, National Law College of Bangalore. And she has done her bachelor's in engineering, electrical engineering from Pune University. So she has a total professional experience of 12 years, and she is also a membership. She has also a membership in associate faculty with Yashada, that is State Government Training and Capacity Development Institute, for the subject climate change and disaster management. So she is also associate member of Solar Cookers International, California, and associate consultant with Green Globe Consultancy, Mumbai. So we know why she is here with us today for solar energy and the opportunities in it. She has done her startup at Urja Box, and she is a founder member of Urja Box. So she promotes clean cooking in urban and rural areas. And she has been a technical expert in State Action Plan on Climate Change in Maharashtra in the year 2018 and 19. She has been a facilitation of UK-India bilateral projects in science and energy sector in the year 2014 to 17.
and she has been a renewable energy product development cycle and market assessment member in 2009 to 2014. So she has been keen in producing and developing green technology as well as clean cooking technology, and that is why we have her today with us. So let us all hear wise words from her. You all can also connect with her and if you have any views or comments, you can always comment in the comment section under the video in the box. So we will convey all your texts and messages to her. So let us all commence with the session. Welcome, Vishakha ma'am. Thank you so much for your generous introduction. Yeah, it's very nice to be here. So, shall we start with the presentation? Sure, yes. Thank you. All right. So, good evening, everyone. And it's a nice occasion to talk about solar energy and livelihood options in solar energy. We have been talking. We all know about solar energy, but integrate solar energy in our day-to-day life. One. And second is we also would like to know what are the livelihood or say entrepreneurship opportunities that solar energy brings to us. So we are going to look at those opportunities and what are the kinds of trainings that are available in solar energy which we can expose ourselves to, and also get an opportunity to be an entrepreneur into renewable energy, or particularly in the solar energy sector. So if you have any questions, please do convey them to me at any point in the presentation. I will share my screen for the presentation now. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. So this is our map which talks about our solar radiance that is available in our country, and we can see that especially our state Maharashtra lies in the very highly or densely illuminated area, and we get a good amount of solar energy throughout the year. We all generally think about the variation of seasons and how much solar energy will be available and how it will affect our equipment. Now here we are talking about solar cookers, and why solar cookers? Because those are considered to be the least efficient in all the solar devices because they require very intense solar energy. So we can see that even for the those kind of cookers, we can use those cookers almost for 210 to 220 days very effectively, the least efficient ones. The most efficient ones can be used over 265 days. So on an average, we receive around 78 days of rainfall, like full rainfall, when we do not have sunlight available for more than 3 to 4 hours in a day. And so this is our availability of sunlight, and we should be very vigilant towards using this free source of energy as much as possible. So solar energy has two aspects. एक आहे thermal energy and then we have the electrical energy. So under thermal energy आपल्याकडे solar water heaters, dryers, म्हणजे solar dryers, solar cookers असे devices आहेत. आणि सोलर फोटोव्होल्टेक सेल्सचे जे पॅनल्स आपण बऱ्याच लोकांनी पाहिले असतील, सो त्याच्यातनं आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करतो, अँड देन दॅट एनर्जी कॅन बी सप्लाइड टू वेरियस डिव्हाइसेस, just as we get the electricity to our house from the grid, that is the coal fired power plants मधनं जी इलेक्ट्रिसिटी येते तशी सोलर फोटोव्होल्टेक सेल्स मधनं पण आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. तर ह्या दोन्ही ऑप्शन्स जे आहेत, थर्मल एनर्जी आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दोन्ही मध्ये काय काय लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ते आपण ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. सोलर थर्मल मध्ये जे आहे
ते मेनली फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड आहे की यू कॅन यूज द सोलर कुकर्स और सोलर कॉन्सन्ट्रेटर्स to process food. It can be anything like from baking cakes to making jams, pickles, or even medicine. Many Ayurvedic medicines can be prepared using the intense solar energy that is available. आणि मोठ्या फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स जे असतात की जे जॅम्स किंवा इतर गोष्टी सॉसेस वगैरेचे प्रोफेशनली बनवणारे आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा फूड प्रोसेसिंग मध्ये खूप मोठा स्कोप आहे युजिंग सोलर थर्मल एनर्जी. वॉटर हिटिंग अगेन वॉटर हिटिंग कॅन बी फॉर अन इंडिव्हिज्युअल हाऊस टू लार्ज स्केल. त्याच्यामध्ये पण भरपूर व्हेरिएशन्स आहेत डिव्हाइसेस जे अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये. आणि वॉटर हिटिंग मध्ये लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. सो स्पेस हिटिंग आहे की जिथं जनरली थंड प्रदेशामध्ये खास करून सोलर एनर्जीचा स्पेस हिटिंग साठी वापर केला होता. थंडीमध्ये बऱ्याचदा स्विमिंग पूलला सोलर वॉटर हिटिंगची or the space stays warm. आणि सोलर ड्राईंग आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सोलर ड्रायर्सला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या किंवा फळं वाळवू शकता आणि त्याच्यातनं उत्पन्न तुम्हाला येऊ शकतं. सो आणि ह्या ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ह्याला असं ऍक्च्युली काही बंधन नाहीये की रुरल भागामध्येच केलं पाहिजे किंवा अर्बन भागामध्येच केलं पाहिजे. तुमच्याकडे अगदी छोटी जागा असेल तरी सुद्धा तुम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटीज ह्याच्यातल्या करू शकता किंवा मोठ्या प्रमाणावर सुद्धा हे सक्सेसफुली करता येतं. सोलर फोटोव्होल्टाईक मध्ये जसं मी म्हटलं आधी की एनर्जी जनरेशन इज द मेन ऍप्लिकेशन ज्याच्यामध्ये ऑन ग्रिड आणि ऑफ ग्रिड करता येतं. मी लाइटिंग स्पेसिफिकली वेगळं ह्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे म्हटलेलं आहे कारण त्याच्यामध्ये छोटे डिव्हाइसेस बरेच कन्सिडर केले जातात. लॅन्टर्न्स आहेत, होम लाइटिंग सिस्टम्स आहेत. सो अशा ज्या गोष्टी आहेत की टेबल लॅम्प्स आहेत, टॉर्चेस आहेत, ते सुद्धा सोलर फोटोव्होल्टिक पॅनल्सच्या छोट्या कपॅसिटीज मध्ये त्याच्या यूज केले जातात. हे ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि ह्याच्यातनं मग तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रेडिंग असे लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज त्याच्या किंवा सेलिंग द प्रोडक्ट्स असे ऑपॉर्च्युनिटीज येऊ शकतात. एनर्जी जनरेशन मध्ये ऍज आय सेड ऑन ग्रिड अँड ऑफ ग्रिड की तुमच्या एका सोसायटी पुरतं फक्त तुम्हाला डिझाईन करायची आहे सिस्टम फोटोव्होल्टाईक्सची तर दॅट इज वन ऑपॉर्च्युनिटी वेर यू हॅव. किंवा ऑन ग्रिड जेव्हा आपण म्हणतो की आपण ग्रिडला कनेक्टेड सिस्टम्स तयार करतो. सो या काही लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज दोन्ही सेक्टर्स मध्ये थर्मल मध्ये पण आहेत आणि फोटोव्होल्टाईक मध्ये पण आहेत. आणि थर्मल मध्ये यू विल सी दॅट देर आर मेनी डिव्हाइसेस. म्हणजे फोटोव्होल्टाईक मध्ये यू विल हॅव अ फिक्स सेट ऑफ डिव्हाइसेस की पॅनल आहे, बॅटरी आहे, त्याचा चार्ज कंट्रोलर आहे, इन्व्हर्टर आहे. तसं सोलर थर्मल मध्ये देर आर मेनी डिव्हाइसेस अँड द ब्युटी इज दॅट एकदा तुमच्याकडे ते डिव्हाइस असलं तुम्ही जे काय प्रोसेसिंग करताय त्या पद्धतीचं की यू डोंट नीड एनी ऍडिशनल डिव्हाइसेस फॉर इट because that device itself acts as a in terms of say solar cookers that cooker itself is your device also and that itself is a source of your energy also. सो त्याच्यामध्ये बरेच व्हेरिएशन्स अवेलेबल आहेत. तर काय काय डिव्हाइसेस आहेत आणि त्याचा कसा कसा वापर केलेला आहे आणि ट्रेनिंग कपॅसिटी बिल्डिंग ह्याच्यामध्ये काय आहे हे आपण पुढल्या स्लाइड्स मध्ये पाहणार आहोत. सो विल फर्स्ट सी द सोलर कुकर्स. तर आता साधारण 180 प्रकारचे सोलर कुकर मॉडेल्स अवेलेबल आहेत पण हे बेसिक 4 टाइप्स मध्ये असतात आणि मग त्याचे व्हेरिएशन्स तुम्हाला चिकार मिळतात. म्हणजे बॉक्स टाइपचे तुम्हाला 7-8 प्रकारचे व्हेरिएशन्स मिळतील. जो पॅराबोलिक कुकर जी मोठी चकाकणारी डिश आहे त्याचे तुम्हाला आणखीन बरेच व्हेरिएशन्स मिळतील. गोल आकारामध्ये मिळतील, छोटा मिळेल, मोठा मिळेल असे आहेत. त्याला पॅराबोलिक कुकर्स म्हणतात. हा जो ट्रॅव्हल कुकर सारखा आहे जो फोल्डेबल कुकर आहे जसं मी म्हटलं की दॅट इज द लिस्ट इफिशियंट डिव्हाइस. सो तो सुद्धा आहे. आणि हा जो ट्यूब कुकर आहे रेड कलरचा तो सर्वात इफिशियंट कुकर आहे की तो व्हॅक्युम त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी डिपॉझिशनची वापरून त्या ट्यूब्स डिपॉझिट केलेल्या असतात आणि त्याच्यामध्ये यू कॅन रिटेन मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ हीट. आणि दॅट टाइप ऑफ कुकर्स आर व्हेरी इफिशियंट. तुमच्या गॅलरीमध्ये गच्चीमध्ये बसू शकतात. तर या कुकर्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग, सेलिंग, ट्रेडिंग प्लस ह्याच्यावरती फूड प्रोसेसिंग की सोलर कुकर मध्ये
यू कॅन डू अ लॉट ऑफ फूड प्रोसेसिंग. जसं पॅराबोलिक कुकर्स मोठ्या आकाराचे आहेत, त्याच्यावरती जॅम्स बनवणे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलांचं प्रोसेसिंग, सुगंधासाठीचं जे केलं जातं ते, या गोष्टी ह्या कुकर्स मध्ये केल्या जातात. त्यांच्या किमती साधारण 500 रुपयापासून तर 20,000 किंवा त्याहीपेक्षा जास्त पॅराबोलिक कुकर्सच्या काही किमती असतात. आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला प्रोसेसिंग साठीचे जे लागतात ते कुकर्स याहूनही मोठे असतात, डिशेस बेसिकली. पण पुढल्या स्लाइड्स मध्ये पाहणार आहोत. सो हे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हिटिंग साठी आणि लार्ज कम्युनिटी कुकिंग साठीचे हे कुकर्स अवेलेबल आहेत, ज्याला शेफलर डिशेस म्हटलंय, सोलर कॉन्सन्ट्रेटर्स म्हटलंय. आणि हे जे कुकर्स आहेत किंवा ह्या ज्या डिशेस आहेत, ह्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे जर का तुमची एखादी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहे तर त्याच्यामध्येही तुम्ही या प्रकारच्या डिशेसचा वापर करू शकता. सो ह्याच्यामध्ये सर्वात चांगली गोष्ट ही आहे की अगदी छोट्या प्रमाणात सुद्धा ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करता येतो किंवा अगदी मोठ्या प्रमाणातही ही टेक्नॉलॉजी वापरता येण्यासारखी आहे. आणि सगळीकडे हे एकच आहे की जो सूर्यप्रकाश आपल्याला मिळतो तो फ्रीली अवेलेबल आहे आणि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मॅक्सिमम आउट ऑफ इट इन विच एव्हर फॉर्म वी कॅन. सो शेफलर डिशेस वापरून बेकरी, सो लाईव्हलीहूडचं जे मी म्हणत होते की त्याच्यामध्ये लाईव्हलीहूडच्या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही अगदी जितक्या इनोव्हेटिव्ह विचार करू शकता तेवढ्या इनोव्हेटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज त्याच्यामध्ये येऊ शकतात. सो हे एक एक्झाम्पल आहे की एका ट्रायबल भागामध्ये शेफलर डिश यूज करून बेकरी सुरू केली आहे. स्लाइड्स चेंज होत आहेत का नेहा? हो मॅम, होत आहे. ओके. आणि इंडोर कुकिंग साठी की हॉस्टेल्स आहेत किंवा आश्रमशाळा टाईपच्या ज्या हे आहेत किंवा स्कूल्स आहेत, एज्युकेशनल सिस्टम्स आहेत, तिथे किचन्स अवेलेबल आहेत कम्युनिटी कुकिंग साठी. शेफलर कॉन्सेप्ट इंडोर कुकिंग साठी शेफलर डिशेसचा. मॅम, आवाज नाही येत आहे. आतापर्यंत येत होता, आता येत नाहीये. हॅलो. येतोय आता? हा, आता थोडा यायला लागला. सोलर थर्मलचे आपण सगळे ऍप्लिकेशन्स बघितले आता, आणि आता Yes. आपण फोटोव्होल्टेकचे ऍप्लिकेशन्स बघतो. तर जसं मी म्हटलं की एक छोटीशी सिस्टम आहे की ज्याच्यामध्ये सोलर पॅनल्स आहेत, चार्ज कंट्रोलर आहे, बॅटरी बँक आहे आणि त्याचे इन्व्हर्टर आणि जंक्शन बॉक्स आहे. आणि वेगवेगळ्या कस्टमर्सला की एक मिनी ग्रिड सॉर्ट ऑफ तयार करून लोकांना इलेक्ट्रिसिटी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये. सो त्याच्यावरती तुम्ही लाइटिंग रिलेटेड ऍप्लिकेशन सुरू करू शकता. सो सेल्को फाउंडेशन नावाची जी संस्था आहे, बँगलोर बेस्डची जी संस्था आहे, त्यांनी अशी एक सिस्टम सुरू केली होती की अगदी रिमोट भागामध्ये जिथे वीज गेलेली नव्हती तिथे रेंट वरती सोलर लॅन्टर्न्स आणि होम लाइटिंग सिस्टम्स त्यांनी द्यायला सुरुवात केली की त्या लोकांना जे रोज 10 रुपयाचं केरोसिन आणून घरामध्ये दिवा लावायचे, त्यांच्यासाठी त्याच किमतीमध्ये सोलर लॅन्टर्न्स अवेलेबल करून दिले की तुम्ही आठवड्याचे 10 रुपये रेंट द्यायचं त्या सिस्टमचं आणि ती सिस्टम तुमच्या घरामध्ये तुम्ही यूज करायची किंवा लॅन्टर्न्स चार्ज करून त्यांना द्यायचे आणि रेंटवरती, आणि त्यांनी ते यूज करायचं. तो एक खूप सक्सेसफुल मॉडेल झालं होतं. तर त्या पद्धतीच्या इनोव्हेटिव्ह मॉडेल्सचा लाईव्हलीहूड म्हणून ग्रामीण भागात आणि इवन अर्बन भागांमध्ये, अर्बन पुअर ज्या कम्युनिटीज आहेत तिथेही त्याचा वापर चांगल्या पद्धतीनं केला जाऊ शकतो. बेसिकली शेअरिंग सिस्टम मध्ये जे काय आपल्याला लाइटिंगचे ऑप्शन्स करता येतील, आणि थर्मल मध्ये सुद्धा की सोलर कुकर्स आहेत ते सुद्धा जर का आपण वापरू शकतो तर त्याचा कसा वापर होऊ शकतो, कारण इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाला ते वापरणं शक्य नाही, तर शेअरिंग बेसिसवरती, रेंटल बेसिसवरती त्यांचा वापर करता येईल का, तर अशा इनोव्हेटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज त्याच्यामध्ये शोधणं हा एक महत्वाचा पार्ट आहे की टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे, ती एस्टॅब्लिश्ड आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला नवीन काही फारसं इन्व्हेंट करायचं नाही. म्हणजे टेक्नॉलॉजी फक्त वेगवेगळी बिझनेस मॉडेल्स जनरेट करणं, दिस इज वेअर द लाईव्हलीहूड
thing will come in. मल्टी युटिलिटी सेंटर हे अगेन सेमी अर्बन आणि रुरल भागांसाठी अतिशय चांगली गोष्ट आहे की एक मल्टी युटिलिटी सेंटर सोलरवर चालणारं सुरू करायचं की जिथे तिथे वॉटर प्युरिफिकेशन होऊ शकेल, मॅन्युअरचं होऊ शकेल, तिथे महत्वाची जी औषधं आहेत त्याचं स्टोरेज होऊ शकतं, वॉटर प्युरिफिकेशन आहे, त्याच्यानंतर ग्राइंडर तिथे काही असतील गावातले तर ते चालू शकतात. तर हे मल्टी युटिलिटी सेंटर आहे आणि ते एकाच ठिकाणी सोलर एनर्जीनी चालू शकतं. तर असे अनेक प्रयोग झालेले आहेत आसाम, ओडिसा आणि मध्य प्रदेशमध्ये आणि ते सक्सेसफुली चाललेले आहेत की त्याच्यामधनं लोकांना लाईव्हलीहूड व्यवसायाची संधी पण मिळते आणि एका व्यवसायातनं अनेक व्यवसायाचे मार्ग त्याच्यातनं बाहेर पडतात की एकाच छताखाली एका एंटरप्रेन्योरनी सोलर सेटअप सुरू केलाय आणि बाकीचे 4 एंटरप्रेन्योर्स येऊन आपापले व्यवसाय तिथे सुरू करत आहेत. तर ही एक खूप छान कल्पना आहे आणि ही गावामध्ये किंवा शहरामध्ये कुठेही इम्प्लिमेंट करता येण्यासारखी आहे. वेगवेगळे कोर्सेस आणि ट्रेनिंग्स काय काय अवेलेबल आहेत ह्याच्या तर स्किल डेव्हलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग आहे जे नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आहे, नागपूरला आहे. त्यांचा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे तो डिप्लोमा इंजिनियर्स आणि ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स साठीचा हा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे. त्याच्यामध्ये सोलर एनर्जी बरोबर त्यांनी विंड, बायोगॅस, बायोमास असे वेगवेगळे रिन्युएबल एनर्जीचे सोर्सेस सुद्धा या ट्रेनिंग मध्ये कव्हर केलेले आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचे स्किल्स डेव्हलप की सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन, सोलर फॅब्रिकेशन पॅनलचं, सोलर कुकर्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग असे वेगवेगळे भाग त्याच्यामध्ये त्यांनी कव्हर केलेले आहेत वेगवेगळ्या फॅकल्टीसाठी की कोणाचा डिप्लोमा असेल, इलेक्ट्रिकल असेल, त्यातल्या इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट जो आहे तो हँडल करण्यासाठी. तर नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ही खूप नावाजलेली संस्था आहे आणि त्यांच्या ह्या ट्रेनिंगचा नोकरी मिळवण्यासाठी सुद्धा आणि व्यवसायासाठी सुद्धा उपयोग होतो. सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन टेक्निशियन तर नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा हा कोर्स आहे आणि तो वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतला जातो की सोलर पॅनलचं इन्स्टॉलेशन. मला वाटतं आता आपल्याकडे पुण्यामध्ये ज्ञान प्रबोधिनीमध्ये सुद्धा या प्रकारचे कोर्सेस त्यांनी सुरू केलेले आहेत. सो सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन कसं करायचं त्याच्यासाठीचा जो कोर्स आहे तो नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केलाय पण तो MSME सुद्धा कंडक्ट करतं म्हणजे मीडियम स्केल अँड मायक्रो स्केल इंडस्ट्रीज साठी जी ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन काम करतात त्यांच्या एम्पॅनल्ड संस्था सुद्धा हे ट्रेनिंग कंडक्ट करतात. साधारण 5 दिवसाचं हे ट्रेनिंग असतं. त्याच्यामध्ये काही ऑनलाईन आणि काही ऑन फील्ड गोष्टी असतात कारण पॅनल इन्स्टॉलेशन आहे तर ते ऑन फील्ड ट्रेनिंग जास्त त्याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. सूर्यमित्र कोर्सेस जे आहेत हे सर्वात जास्त पॉप्युलर कोर्सेस आहेत. ते नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कंडक्ट करतं आणि या कोर्सेसमध्ये त्यांनी पुन्हा त्याच्यामध्ये सूर्यमित्र, भास्कर असे वेगवेगळे ऍडव्हान्स लेवल्सचे कोर्सेस तयार केलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही टेक्निशियन पासून तर सिस्टम डिझाईन पर्यंत किंवा त्याच्या सॉफ्टवेअर डिझाईनचे सॉफ्टवेअर जे आहेत ते सुद्धा शिकवतात. ते त्यांचे पण कोर्सेस साधारण 5 दिवसापासून ते 6 महिन्यापर्यंतचे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जीची वेबसाईट तुम्ही नक्की बघा. त्याच्यावरती अतिशय छान त्यांचे एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग कॅलेंडर आहे ऑन सोलर थर्मल अँड सोलर PV बोथ. त्याच्यानंतर सेक्टर स्किल्स काउन्सिल ऑन ग्रीन जॉब हे खूप छान काम करतात आणि त्यांच्या वेबसाईटला तुम्हाला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे ग्रीन जॉब्स अवेलेबल आहेत म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी सेक्टरमध्ये त्याच्यावरती भर जास्त ऑब्विसली सोलर थर्मल आणि सोलर फोटोव्होल्टाईकला आहे. तर हे जे कोर्सेस आहेत हे तुम्ही बघा कारण लाईव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज म्हटलं की ठीक आहे बाबा हे कळालं की ह्याच्यामध्ये आम्हाला लाईव्हलीहूड म्हणजे नोकरी मिळू शकते किंवा बिझनेस करता येऊ शकतो पण ते कसं करायचं तर त्याचं ट्रेनिंग आणि कपॅसिटी बिल्डिंग कुठे होऊ शकतं. तर हे जे कोर्सेस आहेत हे तुम्ही डेफिनेटली एक्सप्लोर करा. आपल्या इथे MSMEची जी ट्रेनिंग्स होतात त्याचं सुद्धा बऱ्याचदा न्यूजपेपरला ऍड असते आणि जसं मी म्हटलं तसं ज्ञान प्रबोधिनी सारख्या ज्या ट्रेनिंग संस्था आहेत मिटकॉनचा पण मला वाटतं पण तो त्यांनी असे अनेक कोर्सेस अवेलेबल आहेत
जे या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जीच्या कोर्सेसची ही काही माहिती मी आता स्क्रीनवर शेअर केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये वॉटर पंपिंग सिस्टम जो सोलरवर चालतो तो आहे. सोलर पीव्ही सिस्टम आहे की जो 3 दिवसाचा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे. सोलर अॅनालिटिक्सचा एक प्रोग्राम आहे की त्याच्यामध्ये जे इंजिनियर्स आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत या सेक्टरमधले त्यांच्यासाठीचा तो कोर्स आहे. सोलर थर्मल सिस्टम्स मध्ये जसं आहे की परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन ऑफ सोलर थर्मल सिस्टम्स, ह्या लार्ज सिस्टम्स ज्या आहेत की जसं शिर्डीची जी सिस्टम आहे कुकिंगची, की तिथे 10,000 लोकांचे मील्स म्हणजे 10,000 मील्स एका वेळेला सोलर सिस्टम वरती तयार होतात. तर त्याचं परफॉर्मन्स आणि इव्हॅल्युएशन किंवा मेंटेनन्स रिलेटेड इनपुट्स यायला जे पाहिजेत ते त्याच्याविषयीचा टेक्निशियनचा जो कोर्स आहे तो हा आहे. वॉटर हिटर्स रिलेटेड माहिती आहे की सोलर वॉटर हिटर्स इन्स्टॉलेशन, त्याच्यानंतर त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मेंटेनन्स, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये कव्हर होतात. हायड्रोजन एनर्जी हा एक अपकमिंग पार्ट आहे आणि तो खरं तर अजून तेवढा प्रचलित नाही आपल्याकडे, पण दॅट इज हायड्रोजन इकॉनॉमी विषयी आजकाल भरपूर बोललं जातं. सो दॅट इज द नेक्स्ट अपकमिंग थिंग इन द रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर. So this was about the livelihood opportunities training आणि बाकीच्या गोष्टी. A little bit about ऊर्जा बॉक्स. सो ऊर्जा बॉक्स ही जी संस्था आहे ती आम्ही क्लीन कुकिंग बेसिकली प्रमोट करतो. सो क्लीन कुकिंग प्रमोट करण्यासाठी आम्ही लंच सेशन्स, डेमॉन्स्ट्रेशन सेशन्स कंडक्ट करतो की आमच्याकडे जेवढे क्लीन कुकिंग डिव्हाइसेस आहेत, मेनली सोलर वरती चालणारे, बायोचार वरती चालणारे आणि इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स आहेत, प्रत्येक डिव्हाइस वरती काहीतरी एक पदार्थ करून एक लंच सेशन कंडक्ट करतो. तुम्हाला जर असे सेशन्स करायचे असतील तर तुम्ही डेफिनेटली आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. सोलर ड्रायर्स विषयी डेमॉन्स्ट्रेशन आहे, प्लस काही सोलर प्रोडक्ट्स पण वी मॅन्युफॅक्चर ऍज अ डेमॉन्स्ट्रेशन. कुठल्याही सेल्फ हेल्प ग्रुप्सना जर ड्राइंग मध्ये काही करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा आणि आम्ही त्यांना त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती आणि ट्रेनिंग देऊ शकतो. त्याच्यानंतर वी आर प्रोमोटिंग रिन्युएबल एनर्जी थ्रू व्हेरियस सोल्युशन्स. सो त्यातलंच एक सोल्युशन हे आहे की वी आर प्रमोटिंग अ फूड स्टेशन, की जो पूर्ण रिन्युएबल एनर्जी वरती चालणारा एक छोटंसं कॅन्टीन की ज्याच्यामध्ये एलपीजी आणि इलेक्ट्रिसिटी बिलकुल वापरली जात नाहीये, अशा पद्धतीचं फूड स्टेशन्स विच कॅन बी सेटअप इन युअर कॉलनीज, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, वेरेवर सम स्पेस इज अवेलेबल, और एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स. ट्रेनिंग अँड कपॅसिटी बिल्डिंग मध्ये जसं मी म्हटलं की सोलर कुकिंग मध्ये कोणाला जर काही प्रोसेसिंग रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी सुरू करायच्या असतील तर त्याचं ट्रेनिंग आणि कपॅसिटी बिल्डिंग आम्ही हँड होल्डिंग देऊ शकतो. सोलर ड्राइंग रिलेटेड आम्ही हँड होल्डिंग देऊ शकतो. आणि डेमॉन्स्ट्रेशन्स आणि प्रोजेक्ट गायडन्स फॉर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आणि एस्पेशली स्टुडंट्सला जर काही प्रोजेक्ट्स करायचे असतील किंवा त्यांच्या शाळांमध्ये रिन्युएबल एनर्जी रिलेटेड डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा लेक्चर्स कंडक्ट करायचे असतील तर वी आर डेफिनेटली हॅपी टू हेल्प इन दिस एरिया.